नमस्कार मु जितेंद्र आपण स्वागत करुच्ची दैनिक न्यूज ओडिया चैनल को। तो आज सारा दिन कौन सब बछा बछा और टॉप न्यूज गुड़िक रही चलते ये संपूर्ण भिडियो जानी नवा। वर्षा को नहीं बड़ खबर 4 जिला को रेड वार्निंग जारी। बंगोपसागर सृष्टि होती लघुचाप आसना 24 घंटा मध्य राज्य में भीषण वर्षार संभावना रही। अति भीषण वर्षा नहीं 4 जिला को रेड वार्निंग जारी कर जिला मध्य संबलपुर सुंदरगढ़ केन्दुझर मयूरभंज रही। भीषण वर्षा नहीं 12 जिला को ऑरेंज वार्निंग जारी कर समुद्र अशांत थिबारु मत्स्यजीवी मानकु समुद्र को जावाकु बारण करा जायछि। अन्यपटे चलित वर्ष प्रथम थर पई छड़ा गला हीराकुद जल भंडारर गेट। चलन देखिबा परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। खलिला हीराकुद गेट बढुछि हीराकुद जल भंडार स्तर। खलिला हीराकुद गेट जल भंडार छड़ा गला प्रथम बन्य जल। परंपरा अनुसार पूजार्चना पर प्रथम 7 नंबर गेट खोला जायछि। पर्यायक्रमे 12 गेट खोला जिवो। वर्तमान हीराकुद जल भंडारर जलस्तर 609.6 फुट रहिछि। जल भंडार को प्रति सेकेंड 1,22,906 क्यूसेक जल प्रवेश करुवा बेले 37,847 क्यूसेक जल निष्कासित होइछि। पानी वृद्धि पाउथिबारु हीराकुदरु पानी छाड़िबाकु निष्पत्ति होइछि। एजिपई तळी अंचलर लोकंकु सतर्कता करा जायछि। महानदी को न जिबा पई अलर्ट मध्य करा जायछि। सेपरि महानदी तटवर्ती 12टी जिल्लार उपजिल्लापाल एवं जिल्लापाल और एसपीओ को मध्य सतर्कता करा जायछि। चलन देखिबा परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। 7 तारिख अर्थात आज असुविधा शुणिबे मुख्यमंत्री। जुलाई 7 तारिख अर्थात आज मुख्यमंत्री जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम हेब। अशोकनगर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय शुणाणी हेब। दिन 10:30 आरंभ हेब शुणाणी। पूर्व पंजीकरण होइथिबा अभियोगर शुणाणी करा जिवो। आज मुख्यमंत्री को जन अभियोग शुणाणी कार्यक्रम अनुष्ठित हेब। गत 30/6/2025 रे मुख्यमंत्री को साक्षात करी अभियोग दाखल पई जेउ माने पूर्व पंजीकरण करथिले एही शुणाणी केवल सेमानक पई उद्दिष्ट रहिছে। सेमाने पुनः पंजीकरण करिवार कोनोसी आवश्यकता नाही। जून 30 तारिख पई पूर्व पंजीकरण करिथिबा आवेदनकारी सेमानकर प्राप्ति स्वीकार पत्र व्यक्तिगत परिचय पत्र एवं आवेदन पत्र सह निर्धारित समय रे यूनिट 2 अशोकनगर भुवनेश्वर स्थित पूर्वतन सरकारी प्राथमिक विद्यालय थारे जनशुणाणी पई उपस्थित रहि परिबे। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। राशन कार्ड कटिबा को नेसला बड़ खबर। राज्य सरकार 20.58 लाख लोकंक राशन कार्ड बातिल करने को निष्पत्ति नहीं जहां स्थगित करा जाऊ। जून 30 तारिख में खाद्य जोगाण और खाउटी कल्याण मंत्री कर घोषणा को वर्तमान बंद करा जाऊ। कौनसी ना कौनसी कारण यूपीएससी कर उपभोक्ता को राशन देवार वंचित करा न जाऊ। एमती लक्ष लक्ष लोके तथा गरीब परिवार खाद्य वंचित हो पारते। 2013 जातीय खाद्य सुरक्षा आईन उल्लंघन हेबा बोली राइट टू फूड कंपेन पक्षर कहुଯାଇଛି। से राशन कार्ड पर ईकेवाईसी अवधि वृद्धि करने दाबी कर। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। झील जन्म हेले मिल 27 लाख टंका। चलन देखा संपूर्ण अपडेट कौन रही। घरे झील जन्म हेले आपन को मिल 27 लाख टंका। केंद्र सरकार एपरी एक योजना रही जहाँ आपण झील जन्म होगा ठारू बढ़ावा पर्यंत आपन को आर्थिक दृष्टि एत मजबूत करदेव जे 21 वर्ष पर आपण प्रति मासरे अल्प किसी संचय करी 27 लाख टंका पर्यंत पाइपर। यह योजनार नाम हो सुकन्या समृद्धि योजना, जो सरकार 8.2% सुध एवं टिकस छाड़ देउछन्ते। तबे आसंतु जानिबा झील जन्म हेबा परे आपण किपरि एथिरे एवं केते निवेश कले 27 लाख टंका पाई परिबे। आपण केवल 250 टंका रे आपनकर झील नाम रे एक अकाउंट खोली परिबे। एही योजना रे जनकु 15 वर्ष पई निवेश करिया को पड़िबो। जतेबेले झील 21 वर्ष होई जिवो ततेबेले आपण संपूर्ण टंका उठाई परिबे। अधिक जानिया पई निकटस्थ बैंक रे जोगाजोग करि परिबे। चलन देखिया परवर्ती अपडेट कोन रहिछि। बढ़िबो मद दर, महंगा हेबो मद। 50% मध्ये बढ़िबो कोल्ड ड्रिंक्स रो दाम। आईसीएमआर एमआईएन नेतृत्व में एक राष्ट्रीय समूह अत्यधिक चीनी एवं लुण थिबा खाद्य पदार्थ उपरे स्वास्थ्य कर लगाइबा को दाबी करिছে। विश्व स्वास्थ्य संगठन हुर विश्वर सब देश में तंबाकू मद एवं मीठा पानीय पदार्थ उपरे कर बढ़ाई यह 50% कराइबा को आग्रह करिছে। निकट में स्पेन रे आयोजित यूएन फाइनेंस फॉर डेवलपमेंट सम्मेलन में यह सुपारिश होइतिला। यार उद्देश्य केवल गंभीर रोग को रोकिबा तथा स्वास्थ्य प्रणाली पर आर्थिक स्थिति को मजबूत करने। विश्व स्वास्थ्य संगठन मुताबक यह पदक्षेप मधुमेह, मोटापन एवं कैंसर भली रोग को नियंत्रण करिबारे सहायता करिबो। संगठन यहाकू 3x35 रणनीतिक योजनार अंश बोली कहिছে। चलन देखिए परवर्ती अपडेट कौन रही। बांग्लादेश रे हिंदू मानकर बड़ चेतावनी। बांग्लादेश निर्वाचन पूर्व संख्यालघु हिंदू मानकर बड़ दाबी करा जायछि। संसद रे संरक्षित आसन एवं पृथक निर्वाचन पई
ସେମାନେ ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୌଣସି ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନରେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ମଧ୍ୟ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଡାକରା ଜାତୀୟ ପ୍ରେସ କ୍ଲବ ବାହାରେ ଆୟୋଜିତ ଏକ ମାନବ ଶୃଙ୍ଖଳା ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ ରାଲିରେ ଏହି ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶର ଜାତୀୟ ହିନ୍ଦୁ ମହାସଭାର ନେତାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜାତୀୟ ନିର୍ବାଚନ ହିନ୍ଦୁ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ଦଣ୍ଡଠାରୁ କମ୍ ନୁହେଁ। ସଂରକ୍ଷିତ ଆସନ ଏବଂ ଏକ ପୃଥକ ନିର୍ବାଚନ ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଅଭାବରେ ସଂସଦରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର କୌଣସି ଉପସ୍ଥିତି ନାହିଁ। ଏହି କାରଣରୁ ସେମାନେ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ଯାତନାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। କେବେ ମିଳିବ ପିଏମ୍ କିଷାନର 20ତମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା? ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅପଡେଟ୍ଟି କ'ଣ ରହିଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନାର 20ତମ କିସ୍ତିର ଅପେକ୍ଷା ଦେଶର କୋଟି କୋଟି କୃଷକଙ୍କ ପାଇଁ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ 20ତମ କିସ୍ତି ଜୁଲାଇ ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହରେ ଜାରି ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ ରହୁଛି। ତେବେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ଆଧିକାରିକ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପୂର୍ବ କିସ୍ତି 19ତମ କିସ୍ତି 2025 ଫେବୃଆରୀ 24ରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିହାର ଓ ଭାଗଲପୁରରେ ଜାରି ହୋଇଥିଲା, ଯେଉଁଥିରେ 9.8 କୋଟିରୁ ଅଧିକ କୃଷକଙ୍କୁ 22,000 କୋଟି ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ପରିମାଣର ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଏହି କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ କିଛି ଜରୁରୀ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେପରିକି EKYC ଏବଂ ବ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଆଧାର କାର୍ଡର ଲିଙ୍କେଜ ରହିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆବଶ୍ୟକ। ଆପଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ନାମ ପିଏମ୍ କିଷାନ ଯୋଜନାରେ ଅଛି କି ନାହିଁ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତେବେ www.pmkisan.gov.in କୁ ଯାଇ ଆପଣମାନେ ବେନିଫିସିଆରୀ ଲିଷ୍ଟ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆପଣଙ୍କର ନାଁ ଚେକ୍ କରିପାରିବେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ପୁଣି ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀ ଏଥିପାଇଁ ସମ୍ମତି ପ୍ରକାଶ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ସେବା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବ। ହିତାଧିକାରୀ ଏକ ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ନିଜ ସମ୍ମତି ଜଣାଇବେ। ଏନେଇ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ସଶକ୍ତିକରଣ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ସଚିବ ଦୀପକ ରାଉତରାୟ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ମାନଙ୍କୁ ପତ୍ର ଲେଖି ଫର୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଠାରୁ ସେମାନଙ୍କର ସମ୍ମତି ଆଣିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନାରେ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କୁ ଡିବିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଇବାରେ ଅସମର୍ଥ ହେବାରୁ 2023 ମେ ମାସରୁ ଡିବିଟି ବ୍ୟବସ୍ଥା ବନ୍ଦ କରି ପୁରୁଣା ପଦ୍ଧତିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ହାତରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ପୁଣି ଥରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଭତ୍ତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଚିନ୍ତାରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ। ଓଡ଼ିଶାରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବସ୍ ସେବା ଆରମ୍ଭ ହେବା ପରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକ ସଂଘ ଗଭୀର ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଘରୋଇ ବସ୍ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଆର୍ଥିକ କ୍ଷତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡୁଛି। ଏସହିତ ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ସେବା ପ୍ରାୟତଃ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବାର ଅଭିଯୋଗ ଉଠୁଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ସରକାରୀ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ ଭଡ଼ାରେ ସୁବିଧାଜନକ ସେବା ଯୋଗାଇ ଦେଉଥିବା ଯୋଗୁଁ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଏହା ଆଡ଼କୁ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ଫଳରେ ଘରୋଇ ବସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯାତ୍ରୀ ଅଭାବରୁ ଚଳାଚଳ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ମଧ୍ୟ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଛି, ଯାହା ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ବଡ଼ ଆର୍ଥିକ ସଂକଟରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଖାଇବା ତେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ରିହାତି ଦେଖାଯାଇଛି। ସରକାର 2025 ମସିହାରେ ନୂଆ ଏବଂ ନୂତନ ଗୁଣବତ୍ତା ବିଶିଷ୍ଟ ସୋରିଷ ଫସଲ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ବଜାରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଏବଂ ତୈଳବୀଜର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ଦେଖାଦେଇଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ଖାଇବା ତେଲର ମୂଲ୍ୟରେ ଏକ ବଡ଼ ରିହାତି ଦେଖାଯାଇଛି। ସରକାର 2025 ମସିହାରେ ବିକ୍ରି କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାପରେ ବଜାରରେ ସୋରିଷ ତେଲ ଏକ ତୈଳବୀଜର ମୂଲ୍ୟରେ ହ୍ରାସ ଦେଖାଯାଇଛି। ଏହି ସରକାର ସାଧାରଣ ପରିବାରର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଆଶ୍ୱାସନା ଆଣିଛି, କାରଣ ଖାଦ୍ୟ ତେଲର ମୂଲ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାସିକ ବଜେଟରୁ ସହାୟକ ହୋଇପାରିବ। ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପଦକ୍ଷେପ ଦେଶରେ ସୋରିଷ ତେଲର ଉପଲବ୍ଧତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ସହ ମୂଲ୍ୟକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି। ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ଶ୍ରୀରାମ ମନ୍ଦିର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ରେଲୱେ କ୍ୟାଟରିଂ ଆଣ୍ଡ ଟୁରିଜିମ କର୍ପୋରେସନ 25 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ରାମାୟଣ ଯାତ୍ରା ନାମକ ଏକ ପଞ୍ଚମ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଟ୍ରେନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହି ଯାତ୍ରା 22 ଜାନୁଆରୀ 2024ରେ ରାମ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପାଇଁ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଉତ୍ସବ ପରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବାର ସିରିଜର ଏକ ଅଂଶ ଅଟେ। IRCTC ଅନୁଯାୟୀ ରାମାୟଣ ଯାତ୍ରା 25 ଜୁଲାଇ 2025ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏବଂ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ସହିତ ଜଡ଼ିତ 30ରୁ ଅଧିକ ସ୍ଥାନ ସାମିଲ ରଖାଯିବ। ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ କର୍ମଚାରୀ ଏବଂ ପେନସନଭୋଗୀଙ୍କ ମନରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ କେବେ ଲାଗୁ ହେବ? ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ମୋଦି ସରକାରଙ୍କ 4th ବର୍ଷ ଜାନୁଆରୀ 16, 2025 ତାରିଖରେ ଅଷ୍ଟମ ବେତନ କମିଶନ ଗଠନକୁ ଅନୁମୋଦନ କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ଏହାର ଘୋଷଣା କରି
କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ମନରେ ଏହାର ଆଶାର ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଅନୁମୋଦନ ପରେ ମଧ୍ୟ କମିଟି ଗଠନରେ ବିଳମ୍ବ ହେଉଥିବାରୁ ଅନିଶ୍ଚିତ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି? ପାକିସ୍ତାନରେ ବନ୍ଦ ହେଲା ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟର କାରବାର। ବିଶ୍ୱର ପ୍ରମୁଖ ସଫ୍ଟୱେର କମ୍ପାନୀ ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଏହାର କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ମାଇକ୍ରୋସଫ୍ଟ ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ବ୍ୟବସାୟିକ କାର୍ଯ୍ୟ ଚଳାଇ ଆସୁଥିଲା। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେଲା କମ୍ପାନୀ ପାକିସ୍ତାନରୁ ଏହାର ବ୍ୟବସାୟିକ ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। କମ୍ପାନୀ ଏହାର କାରବାରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ତେବେ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କମ୍ପାନୀ ପକ୍ଷରୁ କୌଣସି ବିଧିବଦ୍ଧ ଘୋଷଣା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି? ପାକିସ୍ତାନର ପୂର୍ବତନ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନ ପିପୁଲ୍ସ ପାର୍ଟି ପିପିସିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବିଲାୱଲ ଭୁଟ୍ଟୋ ଜରଦାରୀ ଏକ ବଡ଼ ବୟାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଜରଦାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସହଯୋଗ କରିବାକୁ ଗମ୍ଭୀରତାର ସହ ଇଚ୍ଛୁକ। ତେବେ ତଦନ୍ତାଧୀନ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କ ଭାରତର ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପଣ କରିବାରେ ପାକିସ୍ତାନର କୌଣସି ଆପତ୍ତି ରହିବ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅପଡେଟ୍ କଣ ରହିଛି? ତ ସାଧାରଣ ବଛା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।